Hello everyone, I am your English teacher Raghavendra. Welcome back to Siddha One Stop English. In this video, we are going to discuss about the A reading from Unit 1 from class 6th, and the title of the A reading is Peace and Harmony. Already we have discussed about the face sheet of this unit in the previous video. You go through the video once again. The link of that video is given in the description part. Here we have two words, peace and harmony. Peace means here absence of war or freedom from the disturbance. Harmony means a state of living together happily, or you can say a state of being in agreement. ఇక్కడ పీస్ అంటే శాంతి, హార్మనీ అంటే సామరస్యం. ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి సంబంధించి ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే శాంతిగా ఉంటుందో అప్పుడే సామరస్యాన్ని నెలకొల్పవచ్చు. ఎప్పుడైతే సామరస్యంగా ఉంటారో అప్పుడే శాంతి అనేది సమాజం లోపల ఉండగలుగుతుంది. కాబట్టి శాంతి, సామరస్యం ఈ రెండు ఒకదానికొకటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. హియర్ పీస్ అండ్ హార్మనీ, బోత్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్. వెన్ దెర్ ఈస్ హార్మనీ ఇన్ ద సొసైటీ, then only the peace will be established. If there is peace, then only there will be the harmony. These two are interdependent. One is dependent on the other. If one is established, if one is attained in the society, then automatically the next one, the other one will come. It is the picture of jungle. You see many different animals are there and some birds also there, and they are discussing about a problem in their meeting. They were very serious about that issue, and they were trying to find out a solution for that problem. We don't know actual problem of them, but we can say there was a problem in the forest. They are discussing about that problem very seriously. By looking their faces, by observing their faces, they are very serious about the issue. Now let us try to find out their problem and how they solved their problem. Once upon a time, in a very thick forest, there lived many animals, birds, snakes and insects. You see, there was a very thick forest. Forest means, you know, a very large area where trees grow together. Very thick forest. It was a very big forest, and the trees were very near to one another, and in that forest there lived many animals, different animals, elephants, bears, lions, tigers, deer, and different kinds of fox. Different animals, they lived in the forest. Birds also lived, snakes and insects. All these types, four types of living beings, they lived in the forest. How they lived? They all lived together happily. They all lived together happily. In reality, you see, in many forests, all the animals live differently. They lived in isolation. They do not live with another animal. But what is the speciality of this animal forest means? All the animals, birds, snakes and insects, they lived together happily. They forgot their differences. They lived with one another. They roamed about the jungle. They always roam here and there throughout the jungle. They wander day and night, and they play together in the open fields without any fear. They all together play different games, and in the open fields there was no fear. Even the smallest insect also felt fearless, because they have friends with the bigger animals. They don't have any fear in their minds. They have friendship with all the animals, birds and snakes. That was the speciality of that jungle. అక్కడ ఈ ఫారెస్ట్ లోపల ప్రత్యేకత ఏంది అని అంటే, ఇక్కడ యానిమల్స్, బర్డ్స్, స్నేక్స్, ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ కూడా కలిసి హ్యాపీగా నివసించేది. వెన్ ద హ్యాపీనెస్ కమ్స్, వెన్ the people or the animals or living creatures, they live together, then the happiness comes. హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సంతోషం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, కలిసి ఉంటే. మనకు సామెత ఉంది కదా, కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం. ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క భేదభావాలను మర్చిపోయి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారో అప్పుడు మాత్రమే సంతోషం అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ భయము లేదు అంటున్నాడు. ఎందుకు భయం లేదు అంటే, ఇక్కడ చిన్న క్రిమి కీటకం కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద యానిమల్స్తోని ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఏ స్మాల్ యాంట్, మన ఏనుగు లాంటి పెద్ద జంతువుతో కూడా అది ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది. అక్కడ ఏనుగంటే అది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆ చీమ ఏనుగులు ఫ్రెండ్స్, ఆ చీమ బర్డ్స్తో ఫ్రెండ్షిప్, ఇది
ఒక తేనెటీగకి ఒక స్నేక్కి వాళ్ళ మధ్య ఎటువంటి భేదభావం, ఎటువంటి శత్రుత్వము, ఎటువంటి భయం అనేది లేకుండా వాళ్ళు కలిసిమెలిసి మొత్తం జంగల్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఓపెన్ ఫీల్డ్స్ కనిపించినప్పుడల్లా వాళ్ళు డిఫరెంట్ గేమ్స్ను ఆడుకుంటారు, ఎటువంటి భయం లేకుండా నిర్భయంగా వాళ్ళు ఉంటారు. భయం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎదుటివాడు ఎక్కడైనా మనను వచ్చి ఏమైనా చేస్తాడేమో, నన్ను చంపుతాడేమో అని భయం ఉంటే అప్పుడు మనిషి ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేడు. కాబట్టి అక్కడ సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ అనేది అన్ని ప్రాణుల లోపల ఉంది. కావున అందరూ కలిసిమెలిసి అక్కడ ఆడుకోవడం, కలిసిమెలిసి తిరగడం అనేది చేస్తున్నారు. వై దే వర్ హ్యాపీ? బికాస్ దే లివింగ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ అండ్ దే రోమింగ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ, దే వర్ ప్లేయింగ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్. That is why there is the peace and harmony in the forest. How they lived, you see. The peacocks were very proud of their dances but admired the melodious songs of cuckoos. ఇక్కడ పీకాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెమళ్ళు, అవి తమ యొక్క డ్యాన్స్ పట్ల చాలా గర్వంగా ఉన్నాయంట. అంటే వాటికి ఒక ఆనందం ఉంది. ఏమని? మేము మంచిగా డ్యాన్స్ చేయగలుగుతాం. అవి చూడండి, వెరీ అట్రాక్టివ్ బర్డ్స్. పీకాక్స్ అనేటివి చాలా ఆకర్షణీయంగా, అందంగా ఉంటాయి. అప్పుడు వర్షం పడే సమయం లోపల ఏవైతే అవి నాట్యం ఆడుతూ ఉంటాయో చాలా అద్భుతమైన నృత్యాన్ని అవి చేస్తూ ఉంటాయి. మేము అద్భుతమైన నృత్యాన్ని మేము చేయగలం అనేటటువంటి ఆనందం, వాటికి ఒక గర్వం ఉంది. కానీ తమ యొక్క గర్వం వల్ల ఇతరుల నుంచి అది అసూయ చెందడం లేదు. అవి ఇతరుల యొక్క మంచి విషయాలను కూడా పొగుడుతున్నాయి. హియర్ అడ్మైర్డ్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ పొగడడం, స్తుతించడం, ప్రశంసించడం. కొందరు అహంకారంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరేం చేస్తారు? నేనే గొప్ప అని ఇతరులతో షేర్ చేసుకోలేరు, ఇతరుల యొక్క గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు గుర్తించలేరు. కానీ పీకాక్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే తమ యొక్క గొప్పతనాన్ని, తమ యొక్క ఏదైతే కళ, తమ యొక్క ఏదైతే అందం ఉందో దాన్ని పొగుడుతూ ఎదుటి వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి మంచి గుణాన్ని, మంచితనాన్ని కూడా వాళ్ళు పొగుడుతున్నారు. ఎవరి లోపల ఉంది? అడ్మైర్డ్ ద మెలోడియస్ సాంగ్స్ ఆఫ్ కుక్కూస్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ మెలోడియస్ అంటే ఏంది? శ్రావ్యమైన, వినసొంపైనటువంటి తన్మయత్వంతో మనం ఆ శ్రావ్యమైనటువంటి గొంతును వింటూ మనం మర్చిపోతామన్నమాట. అటువంటి వినసొంపైనటువంటి సంగీతము కుక్కు, కోయిల ఏదైతే ఉన్నదో, కోకిల యొక్క గానం ఏదైతే ఉన్నదో అద్భుతమైన గానం ఉంటుంది. చూడండి, పీకాక్ చూసినట్లయితే చాలా అందమైన పక్షి, కానీ కుక్కు చూసినట్లయితే చాలా నల్లగా ఉంటుంది, కాకిలాగా. కానీ దాని లోపల ఏముంది స్పెషాలిటీ? భగవంతుడు దానికి ఏమిచ్చాడు? నేచర్, ప్రకృతి పరంగా దానికి అందమైన స్వీట్ వాయిస్, మెలోడియస్ వాయిస్ అనేది ఉంది. అప్పుడు ఏదైతే అది సౌండ్ చేస్తూ ఉందో ఆ అద్భుతమైన పాటకి పీకాక్ అనేది డాన్స్ చేస్తూ ఉంది. అంటే ఇద్దరు కూడా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ను మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. నేను అందంగా ఉన్నాను, కోకిల నల్లగా ఉన్నావు అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా దాన్ని చీదరించుకోలే, అసహ్యం చెందలేదు. కానీ దాని యొక్క గొంతును ఎప్పుడూ పొగిడేది. ఇదేమో దాని యొక్క డాన్స్ను, దాని యొక్క నాట్యాన్ని పొగిడేదనమాట. ఇలా ఒకరిలో ఉన్నటువంటి గుణాలను ఒకరు గౌరవించుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ పీస్ అనేది, హార్మనీ అనేది ఉండగలుగుతుంది. అక్కడ భయం ఉండదు. ఒకరికొకరు గౌరవం ఇచ్చుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకు నిర్భయంగా జీవించే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడే హ్యాపీనెస్, సంతోషం అనేది ఉంటుంది. ద ఎలిఫెంట్స్ ఎంజాయిడ్ వాచింగ్ ద ఫిష్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్. వాట్ యు సీ? ద ఎలిఫెంట్స్, ద లార్జెస్ట్ యానిమల్స్, the biggest animals, land animals on the earth, they are making friendship with the fish. Where the fish live? The fish live in the water. That means here pool అంటే ఏంది? చిన్న కొలను, వాటరు నిల్వ ఉన్నటువంటి అడవుల లోపల అక్కడక్కడ వాటర్ నిల్వ ఉంటాయి కదా, కొలను అనమాట, చిన్న సెలయేరు. ఆ కొలను లోపల ఈ ఫిష్ అనేది స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటే ద ఎలిఫెంట్స్ ఎంజాయిడ్ వాచింగ్, గమనించడము, ఆ ఫిష్ ఇలా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటే వాటిని చూసి చాలా ఆనందించేవి. ఈ ఫిష్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే వెరీ స్మాల్, చాలా చిన్నవి ఫిష్ సైజ్ చూసినట్లయితే. కానీ ఎలిఫెంట్స్ చూడండి ఎంత పెద్ద యానిమల్స్. ఆ పెద్ద యానిమల్స్, ఇప్పుడు భూమి మీద నివసించేటటువంటి అతిపెద్ద ప్రాణి ఏది అని అంటే ఎలిఫెంట్. కానీ ఫిష్ యొక్క సైజ్కి, ఎలిఫెంట్ సైజ్కి ఏమైనా ఫ్రెండ్షిప్ కలుస్తుందా? కానీ లేదు. కానీ ఎలిఫెంట్స్కి ఫిష్కి మధ్య ఒక మంచి మైత్రి, ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్, స్నేహం అనేది ఉంది. ఎందుకు? ఎలిఫెంట్ నేను పెద్దదాన్ని, నేను ల్యాండ్ లోపల నివసించే అన్ని ప్రాణుల్లో గొప్పదాన్ని, చాలా పెద్దదాన్ని, బలమైన దాన్ని, శక్తివంతమైన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా విర్రవీగేది కాదు. అది వెళ్ళి ఫిష్తో స్నేహం చేసేది, ఫిష్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేది. ఫిష్ యొక్క ఏదైతే స్విమ్మింగ్ చేసే శక్తి ఉందో అది ఎప్పుడు నీళ్ళలో ఈత కొడుతూ ఉంటే దాన్ని చూసి గమనించేదనమాట, దాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేసేది, దాన్ని చూసి ఆనందపడేది అనమాట. ఫిష్ కూడా ఈ ఎలిఫెంట్ని చూసి ఆనందపడేది. ఇక్కడ ఫిష్, ఎలిఫెంట్ ఈ రెండు యొక్క
ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ద pythons which were blessed with long bodies spoke well of the fine fur of the flat-footed rabbits. ఇక్కడ పైథాన్స్కి ర్యాబిట్స్కి ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఉంది. పైథాన్స్ అంటే తెలుసు కదా, కొండ చిలువలు. పాము వేరు, కొండ చిలువ వేరు. కొండ చిలువ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అయితే ఈ పైథాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేవర్ బ్లెస్డ్ విత్ లాంగ్ బాడీస్. దాని యొక్క ఒక 15-20 ఫీట్ల పొడవుతో దాని యొక్క బాడీ అనేది లాంగ్ బాడీ ఉంటుంది, పొడవైన బాడీ శరీరాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే అంత పొడవైన శరీరం వేటికి కూడా ఉండదు. కాబట్టి పైథాన్స్కు ఆ ప్రకృతి పరంగా వచ్చినటువంటి గుణము లేదా స్పెషాలిటీ వీటికి మాత్రమే ఉన్నది ఏంటంటే లాంగ్ బాడీస్. దేవర్ బ్లెస్డ్ విత్ లాంగ్ బాడీస్ అంటే వీటికి భగవంతుడు మంచి బాడీని, పొడవైన బాడీని ఇవ్వడం జరిగింది. స్పోక్ వెల్ ఆఫ్ ద ఫైన్ ఫర్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్ ఫుటెడ్ ర్యాబిట్స్. ర్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కుందేళ్ళు, వాటి యొక్క ఫ్లాట్ ఫుటెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దాని యొక్క ఏదైతే పాదాలు ఉంటాయో ఫ్లాట్గా ఉంటాయన్నమాట. హెయిర్, ఫైన్ అండ్ షార్ట్ సిల్కీ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో ర్యాబిట్ పైన శరీరం పైన, దాన్ని చూసి అది నీ యొక్క ఎంత అద్భుతమైనటువంటి శరీరం ఉంది, బాగుంది అని చెప్పి అది మాట్లాడేదన్నమాట. అంటే పైథాన్కి ఇక్కడ ర్యాబిట్కి మంచి స్నేహం అనేది ఉంది. పైథాన్ యొక్క గొప్పతనం పైథానే, ర్యాబిట్ యొక్క గొప్పతనం ర్యాబిటే. కాబట్టి ర్యాబిట్కి అంత పొడవైన బాడీ లేకున్నా దాని యొక్క ఏదైతే శరీరం పైన ఉన్నటువంటి హెయిర్ ఏదైతే ఉన్నదో అది చాలా స్మూత్గా, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. దాన్ని చూసి అది పొగిడేది. ఇదేమో దాని యొక్క లాంగ్ బాడీని చూసి మెచ్చుకునేదంట. ద టైనీ యాంట్స్, టైనీ మీన్స్ హియర్ వెరీ స్మాల్, చాలా చిన్నగా. టైనీ యాంట్స్ విచ్ వర్ ఆల్వేస్ బిజీ టికిల్ ద డార్క్ బఫెలోస్. టికిల్ మీన్స్ లైట్లీ టచ్ దట్ కాజెస్ మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్. అయితే గిలిగింత చేయడం లేదా చెక్కిలి గింతలు పెట్టడం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని టికిల్ అంటారు. అయితే టైనీ యాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా వెరీ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్, అది చాలా చిన్న కీటకము. అయినా కూడా అది బఫెల్లో దాని సైజుకు కొన్ని వేల రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది, అవునా? అయినా కూడా ఆ టైనీ యాంట్ ఎవరితో స్నేహం చేస్తుందంట? బఫెల్లోతో. ఏం చేసేది? దాని దగ్గరికి పోయి విచ్ వర్ ఆల్వేస్ బిజీ టికిల్ ద డార్క్ బఫెలోస్. ఎప్పుడైతే దాని కాళ్ళ మీద నుంచి ప్రాకుతూ మీదికి వెళ్తూ ఉంటుందో అప్పుడు బఫెల్లోకు చెక్కిలి గింత పెట్టినట్టు అనిపించేదంట. అంటే యాంట్కి బఫెల్లోకు స్నేహం చాలా బాగా ఉండేదన్నమాట. ఇక్కడ యాంట్ యొక్క గొప్పతనం ఏంది? విచ్ వర్ ఆల్వేస్ బిజీ. యాంట్స్ వర్ వెరీ స్మాల్ బట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ. చూడండి, మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఎప్పుడు అవి పరిగెత్తుతూనే ఉంటాయి, ఎప్పుడు బిజీగా తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కలెక్షన్ చేయడానికి, అది సేకరించడానికి అవి ఆల్వేస్ బిజీ ఉంటాయి. దాని యొక్క గొప్పతనం, దాని యొక్క ముందు చూపు, దాని యొక్క డిసిప్లిన్ అవన్నీ కూడా భగవంతుడు దానికి ఇచ్చాడు యాంట్స్కి. అయినా కూడా అవి డార్క్ బఫెల్లోస్, చూడండి చాలా నల్లగా ఉన్నటువంటి ఆ బఫెల్లోస్ గేదెలతో అవి స్నేహం చేసేవి. కాబట్టి యాంట్ యొక్క గొప్పతనం యాంట్కి ఉంది, బఫెల్లో యొక్క గొప్పతనం బఫెల్లోకి ఉంది. కానీ యాంట్ తమ యొక్క సైజుని, తమ యొక్క స్పెషాలిటీస్ని చూసి గర్వపడకుండా ఎదుటి వాళ్ళ ప్రాణితో వాళ్ళు స్నేహం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అందుకే ఈ ఫారెస్ట్ లోపల పీస్ అనేది, హ్యాపీనెస్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది అన్నమాట. కారణం ఈ అన్ని ప్రాణులు కూడా కలిసిమెలిసి తిరిగేవారు, కలిసిమెలిసి నివసించేవారు, కలిసిమెలిసి ఆడుకునేవారు, కలిసి ఉండేవారు. అందుకోసమే దాని యొక్క గొప్పతనం వల్లనే అక్కడ హ్యాపీనెస్, పీస్, హార్మనీ అనేది ఎప్పుడూ ఉండేదన్నమాట. ఇక్కడ పేస్ను గమనించినట్లయితే పీకాక్, ఇక్కడ పీకాక్ ఒకటి, తర్వాత కుక్కు, తర్వాత ఎలిఫెంట్, తర్వాత ఫిష్, తర్వాత పైథాన్ అండ్ ర్యాబిట్, మళ్ళీ యాంట్స్, బఫెలోస్. ఇక్కడ 4 pairs ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. పీకాక్స్, కుకూస్, ఎలిఫెంట్, ఫిష్, పైథాన్ అండ్ ర్యాబిట్, యాంట్స్, బఫెలోస్. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ పైథాన్ లేదా ర్యాబిట్ ఏదైనా ఒక పేరును తీసుకొని మనం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడి ఉంటారు కాన్వర్జేషన్ మనం చేయొచ్చు. ఎలిఫెంట్ వెళ్ళి ఫిష్తో ఏం మాట్లాడి ఉంటుంది, అదేమో వాటర్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎలిఫెంట్ ఏమో ల్యాండ్ పైన ఉండి వాచింగ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏం సంభాషణ జరిగి ఉండవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఒక కొద్దిగా ట్రై చేయొచ్చు. దే ఆఫెన్ హెల్డ్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ ఇన్ ఎ లార్జ్ ఓపెన్ ఫీల్డ్. యు సీ, ఆఫెన్ మీన్స్ ఇక్కడ తరచుగా, ఎక్కువ సార్లు వాళ్ళు ఏం చేసేవారంట, ఈ మైదానాల లోపల మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ అంటే మంచి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించేవారు. ఎవరికి వచ్చినటువంటి నైపుణ్యాన్ని, కళను వాళ్ళు ప్రదర్శించేవాళ్ళు. ఎందుకు? వాళ్ళు హ్యాపీగా నివసిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఎటువంటి భేదం లేదు, ఎటువంటి భయం అనేది లేదు. కావున
పొద్దుస్తమానం వాళ్ళు కలిసి తిరిగేవారు, కలిసి తినేవారు, కలిసి ఆడుకునేవారు. ఈవినింగ్ కూడా మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ని వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ద ఎలిఫెంట్ అండ్ ద డియర్ డాన్స్డ్. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్, డియర్ ఈ రెండు కూడా డ్యాన్స్ చేసాయి అనమాట. ఎలిఫెంట్కి డియర్కి చూడండి ఏం సంబంధం ఉంది, అయినా కూడా ఈ రెండు కలిసి డాన్స్ చేసేది. ద మైనాస్ అండ్ ద ప్యారెట్స్ సాంగ్. మైనా ఏదైతే పక్షి ఉందో అది మరియు ప్యారెట్స్ ఈ రెండు కూడా పాటలు పాడేవి. తమ యొక్క అందమైన గొంతుతో అవి పాటలు పాడేవి. ద టైగర్ అండ్ ద బియర్ ఎగ్జిబిటెడ్ జిమ్నాస్టిక్స్. టైగర్ మరియు బియర్ ఎలుగుబంటి ఈ రెండు కూడా ఎగ్జిబిటెడ్ జిమ్నాస్టిక్స్ అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ని అవి చేసేవన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు సర్కస్లో మనం జిమ్నాస్టిక్స్ చూస్తాం కదా, సర్కస్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఆ జిమ్నాస్టిక్స్ అనేది వీళ్ళు ప్రదర్శించేవారు. ఎగ్జిబిటెడ్ అంటే ప్రదర్శించడము. ఎవరెవరు చేసేవాళ్ళు, టైగర్ అండ్ బియర్. They call the moon and his friends, the stars, to be the guests of honor at their musical evenings. వీళ్ళే చేసుకోవడం కాకుండా వీళ్ళ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్కి కొద్దిమంది గెస్ట్లని కూడా పిలిచేవారు. పిలిచేవాళ్ళు ఎవరైనా. దే కాల్ ద మూన్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. మూన్ అంటే ఎవరు, చంద్రుడు. చంద్రుడితో పాటు చంద్రుని యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, ద స్టార్స్. ఈ స్టార్స్ని కూడా ఈ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్కి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్గా పిలిచి వీళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలను నిర్వహించేవాళ్ళు. కాబట్టి మూన్, స్టార్స్, ఎవ్రీవన్ వాజ్ హ్యాపీ విత్ ద మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ హెల్డ్ బై ద యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్. ఇక్కడ చాలా హ్యాపీనెస్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకనంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కళలను ప్రదర్శించేవారు, కలిసిమెలిసి ఉండేవారు, ఎటువంటి భయం లేకుండా మంచిగా జీవించేవారు. కాబట్టి కలిసి ఉండడం లోపల వాళ్ళ యొక్క ఆనందం అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్లో వాళ్ళ యొక్క కళను ప్రదర్శించేవారు. అయితే సడన్గా ఇటువంటి వాతావరణం లోపల ఏం జరిగింది. వన్ డే జాకల్ ఎంటర్డ్ ద ఫారెస్ట్. హీ వాజ్ డర్టీ, డేంజరస్ అండ్ వెరీ కన్నింగ్ టూ. వన్ డే జాకల్ అంటే ఏంది ఇక్కడ, ఏ వైల్డ్ యానిమల్ దట్ లుక్స్ లైక్ ఏ డాగ్. అంటే గుంట నక్క, తుంటరి నక్క ఒకటి ఎంటర్డ్ ద ఫారెస్ట్ లోపలికి వచ్చేసింది. హౌ వాజ్ ద జాకల్ వాజ్ డర్టీ, చాలా మురికిగా ఉంది. డేంజరస్, చాలా అపాయకరం. అండ్ వెరీ కన్నింగ్, కపటం అనమాట. అంటే ఇతరులను ఎప్పుడు మోసం చేద్దాము, తన లాభాన్ని పొందుదాం అనేటటువంటి ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తులను లేదా అటువంటి గుణాన్ని కన్నింగ్ అంటారనమాట. మోసం చేసి తమ యొక్క స్వార్థాన్ని పూర్తి చేసుకోవడాన్ని కన్నింగ్ అంటారు, కపటము. He told the elephants, "You are the biggest animals in the forest. Why do you want to play with the squirrels and the rabbits?" Elephants దగ్గర పోయి what he told, "You are the biggest animal in the forest. You are the biggest animal in the forest." ఫారెస్ట్ లోపల అతిపెద్ద ప్రాణి అంటే ఏది, సైజు లోపల, శారీరక ఆకృతి లోపల అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాణి ఏది అని అంటే నువ్వే ఉన్నావు. వై డూ యూ వాంట్ టు ప్లే విత్ ద స్క్విరల్స్ అండ్ ర్యాబిట్స్. ఆ కుందేళ్ళు తర్వాత ఉడతలతో ఎందుకు ఆడతావు నువ్వు? అవి ఎంత చిన్న ప్రాణులు, అల్ప ప్రాణులు. నువ్వు ఇలా లాగి కొడితే అవి ఎటో పడిపోతాయి. నీ ముందు అది ఒక 1% కూడా లేవు. అయినా కూడా నువ్వు వాటితో ఎందుకు ఆడతావు అని చెప్పి ఆ ఎలిఫెంట్స్కి వెళ్ళి చెప్పేది అనమాట. He poisoned the minds of peacocks, saying, "You are the loveliest birds in the forest. Why do you want to praise the mynas?" He poisoned the minds of peacocks. Poisoned అంటే ఏంది, పొల్యూట్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్. మొత్తం కలుషితం చేసేసినాయి అనమాట, విషాన్ని నింపినాయి. అక్కడ కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రాణులన్నిటి యొక్క మైండ్ లోపల మొత్తం విషాన్ని నింపి ఇతరుల పట్ల ద్వేషాన్ని, అసూయను, పగను, ప్రతీకారాన్ని పెంచే ప్రయత్నం ఆ ఒక్క డర్టీ జాకెల్ చేయగలిగిందనమాట. పికాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, "యు ఆర్ ద లవ్లీయెస్ట్ బర్డ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్." ఇక్కడ అడవి లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాణుల లోపల నువ్వు ఒక్కదానివే లవ్లీయెస్ట్ బర్డ్. ఎంత అద్భుతంగా, ఎంత ఆకర్షణీయంగా, ఎంత అందంగా ఉన్నావు. వై డూ యూ వాంట్ టు ప్రైజ్ మైనాస్. ఆ మైనాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎందుకు దాని యొక్క నువ్వు దాన్ని ఎందుకు పొగుడుతావు, దాంతో నువ్వు ఎందుకు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావు, నువ్వెక్కడా అదెక్కడా అని చెప్పి కొద్దిగా దాని లోపల రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసిందనమాట. ద జాకెల్ దెన్ అప్రోచ్డ్ ద డియర్ అండ్ విస్పర్డ్ దట్ ద టైగర్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ ఛాన్స్ టు కిల్ them. Approach means come near to somebody. The jackal then approached the deer దగ్గరికి వెళ్ళింది. It went near the deer. jackal మెల్లగా డియర్ దగ్గరికి, జింక దగ్గరికి వెళ్ళి విస్పర్డ్, మెల్లగా చెవులో గుసగుసలాడింది.
ఏమని? స్పీక్ వెరీ క్వైట్లీ, స్లోగా, ఎవరికి వినిపించకుండా, ఇంకో మూడో మనిషికి వినిపించకుండా మెల్లగా దాని చెవులో గుసగుసలాడుతుందంట. ఏమని? దట్ ద టైగర్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ ఛాన్స్ టు కిల్ దెమ్. దట్ ద టైగర్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ ఛాన్స్, అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తుంది నిన్ను చంపాలని. అందరు కలిసిమెలిసి ఉన్నారు కాబట్టి నేను చంపడం లేదు, నువ్వు ఒంటరిగా ఎప్పుడు దొరుకుతావా, నువ్వు దొరికితే చంపి తినేద్దామని చెప్పి టైగర్ నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. అనగానే ఆటోమేటిక్గా డియర్ యొక్క మైండ్ లోపల ఏముంటుంది? టైగర్ను చూస్తే భయం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు అది చంపేస్తుందేమో, నేను ఒంటరిగా కనిపిస్తే నన్ను తినేస్తుందేమో, అది ఛాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుందేమో అని చెప్పి భయంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది టైగర్తో కలిసిమెలిసి ఉండే అవకాశం లేదు. ఇలా ఒక్కొక్కరిని విడగొట్టే ప్రయత్నం చేసి ఒంటరిగా గడిపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందన్నమాట జాకెల్. తన యొక్క కుట్రను పన్నుతూ ఒక్కొక్క ప్రాణిని దూరం చేస్తుంది, వాళ్ళ యొక్క ఐకమత్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. గ్రాడ్యువల్లీ ఆల్ ద యానిమల్స్ బిగాన్ సస్పెక్టింగ్ వన్ అనదర్. గ్రాడ్యువల్లీ అంటే స్లోలీ, మెల్లమెల్లగా ఏమైపోయింది? అన్ని యానిమల్స్ సస్పెక్టింగ్ వన్ అనదర్. సస్పెక్టింగ్ మీన్స్ వాట్? డౌటింగ్. ఒకరికొకరు సందేహపడుతున్నారు, డౌట్ పడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఉన్న నమ్మకం అనేది పోయింది. వాళ్ళు కనిపించగానే వాళ్ళు నిజంగా మన ఫ్రెండ్సా అని డౌట్ పడుతున్నారు. నన్ను చంపడానికి వస్తుందా, నాతో ఆడుకోవడానికి వస్తుందా అనేది డౌట్ వల్ల ఒకరినొకరు సంశయించుకుంటున్నారు, ఒకరి మీద ఒకరు డౌట్ పడుతూ ఉన్నారు. ఎర్లియర్ దే హ్యాడ్ లివ్డ్ టుగెదర్, స్లెప్ట్ టుగెదర్ అండ్ రోమ్డ్ అరౌండ్ ద ఫారెస్ట్ టుగెదర్. ఎర్లియర్ అంటే ఇంతకు మునుపు వాళ్ళు కలిసి జీవించేవారు. స్లెప్ట్ టుగెదర్ కలిసి పడుకునేవారు, కలిసి ఆడవంతా కలియ తిరిగేవారు, ఇవన్నీ కలిసి చేసేవారు. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు కూడా కలిసిమెలిసి ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? నౌ దే స్టార్టెడ్ టు పుట్ అప్ బౌండరీస్ అండ్ బిల్డ్ fences around their properties. Now what they did, they started building the fences, boundaries around their properties. ఎవరిది వాళ్ళే నివసించే ప్రయత్నం. టైగర్ యొక్క పరిధిలో టైగర్ తన యొక్క చుట్టుముట్టు ఒక బౌండరీని వేసేసుకుంది. ఫెన్సెస్ అంటే కంచెను పాతేసుకుందనమాట. పాతేసుకొని తనది తానే ఉంటుంది. ఈ టైగర్ వెళ్ళి ఇంకొక జింకతోనో లేదా ఇంకా వేరే ప్రాణితో అది స్నేహం చేయడం లేదు. కాబట్టి ఏ ప్రాణి ఆ ప్రాణి యొక్క పరిధి లోపలనే జీవిస్తూ ఉంది, ఆ గుంపులో సమూహంలో జీవిస్తూ ఉంది. ఎవరిది వాళ్ళే కంచెలు పెట్టుకొని ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళకుండా బ్రతుకుతున్నారంట. దే మూవ్డ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ విత్ దేర్ ఓన్ గ్రూప్. ఒంటరిగా తిరుగుతున్నారు లేదా వాళ్ళ యొక్క సమూహం లోపల. ఇప్పుడు కోతి ఉందనుకోండి, ఆ కోతి యొక్క సమూహం లోపలనే తిరుగుతుంది, కానీ ఇంకో వేరే ప్రాణి యొక్క సమూహం లోపల అది వెళ్ళడం లేదు. అయితే ఒంటరిగా లేదా తమ యొక్క సమూహం లోపలనే అవి తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? Now it was very easy for the jackal to hunt the smallest animals and the birds. Now it was easy. జాకల్ యొక్క ఏదైతే కుట్ర ఉందో, పన్నాగం ఉందో, ఆ పన్నాగంలో అది సఫలమైంది. అది ఏం చేయాలనుకున్నది? వీళ్ళందరినీ డివైడ్ చేసేస్తే ఈ చిన్న చిన్న ప్రాణులను ఈజీగా మనం హంట్ అంటే వేటాడొచ్చు, చంపి తినొచ్చు అనమాట. ఈ అడవికి వచ్చినాక దానికి ఆహారం మొదట్లో దొరకకపోయేది. ఎందుకంటే చిన్న ప్రాణిని చంపాలని పోయినప్పుడు పెద్ద ప్రాణులు వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని రక్షించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోయినా ఒకరికొకరు పట్టించుకునే అవకాశం లేదు అని చెప్పేసి మెల్లగా చిన్న చిన్న ప్రాణులను, స్మాలర్ యానిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్, చిన్న చిన్న పక్షులను అవి చంపి తినడం స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ వెన్ ద స్మాలర్ వన్స్ క్రైడ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్, నో వన్ కేమ్ టు హెల్ప్ దెమ్. వెన్ ద స్మాలర్ వన్స్ క్రైడ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్, హెల్ప్ అని ఎంత అరిచినా ఆ సౌండ్స్ వింటున్నాయి పెద్ద ప్రాణులు, కానీ ఇవి కూడా వాటిని రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. నో వన్ కేమ్ టు హెల్ప్ దెమ్. వాటిని రక్షించడానికి ఎవ్వరు కూడా సహాయం చేయడం లేదు. ఒక్కొక్క ప్రాణి, ద లిటిల్ వన్స్ డిసపియర్డ్, ద స్మాలర్ యానిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ ద లిటిల్ యానిమల్స్, లిటిల్ క్రీచర్స్, దే డిసపియర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్. డిసపియర్డ్ అంటే ఏంది? మాయమైపోవడం. ఎందుకు మాయమైపోతున్నాయి? వాటి యొక్క ప్రాణాలను అది నక్క తినేస్తూ ఉంది, వాటిని చంపేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మెల్లమెల్లగా ఈ చిన్న చిన్న ప్రాణులన్నీ కనుమరుగైపోతున్నాయి. డిసపియర్డ్ మీన్స్ కనుమరుగైపోవడం. ద ఫారెస్ట్ స్లెప్ట్ యాజ్ ద యానిమల్స్ వర్ అఫ్రైడ్. దెర్ వర్ నో మోర్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్. ద మూన్ వాజ్ సాడ్ అండ్ క్రైడ్.
అప్పుడు అందరు కలిసిమెలిసి ఉండేవారు కాబట్టి ఆఫెన్ దే హెల్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ అనేటి చేసి వాళ్ళ యొక్క కళను ప్రదర్శించేవారు. కానీ ఇప్పుడు అందరూ కలిసి లేరు, ఒకరికొకరు డౌట్ పడుతున్నారు, ఒక దగ్గరికి వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ అనేటి జరగడం లేదు. మూన్ వాజ్ సాడ్. ఆ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్లో వాళ్ళు అతిథిగా ఆ మూన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ స్టార్ని అతిథులుగా రమ్మనేవారు, పిలిచేవారు. కానీ మూన్ ఇప్పుడు వస్తున్నాడు, కానీ అక్కడ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ కానీ అక్కడ జంతువుల యొక్క ప్రదర్శన కానీ ఏవి కూడా జరగడం లేదు. కావున మూన్ చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. మరి ఈ పరిస్థితి నుంచి ఈ యానిమల్స్ను బయటపడేసింది ఎవరు? మళ్ళీ యానిమల్స్ ఆ నక్క యొక్క ప్లాన్కి, ఆ కుట్రకు బలయ్యాయా? మరి వాటి నుంచి తప్పించుకొని మళ్ళీ పూర్వ పరిస్థితి అంటే ఏంది, కలిసిమెలిసి ఉన్నాయా? మరి వాటికి ఎవరు సహాయం చేశారు అనేది మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ లోపల దాని గురించి చర్చించుకుందాం. అంతవరకు బాయ్ చిల్డ్రన్.